الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فکان من الغاوین صدق اللہ العظیم۔ حضرات کرام قدر، معزز بھائی اور بزرگوں، اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اور سنت مطہرہ کا فہم حاصل کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ آج کے اس مختصر سیشن میں استقامت فی الدین کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ اگر اللہ کو مان لو تو پھر ہمیشہ اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو۔ جب ایک دفعہ اللہ تمہیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دے، تمہیں اللہ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس نصیب کر دے، تو پھر اس پہ استقامت اختیار کرو، پھر بے راہ روی کا شکار نہ ہو جاؤ، بلکہ اپنی ساری زندگی اسی اللہ کی عبادت و ریاضت میں بسر کر دو۔ تو اس موضوع سے منسلک قرآن حکیم کے 4 مقامات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن حکیم کے ان مقامات کو سن لینے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ
کہ اس وقت ان کٹھن اور مشکل حالات میں، اس مادیت پرستی کے دور میں، خود پسندی اور خود رونمائی کے دور میں کس قدر اسلام کا بڑا مطالبہ ہے ہم سے۔ پہلا مقام سورہ اعراف کا ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو اس شخص کا حال بتا دیجیے، اس شخص کی کیفیت اپنی امت کے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ وہ کون سا شخص ہے؟ فرمایا الذی آتیناہ آیاتنا، وہ شخص جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، جس کو ہم نے اپنی حکمت بھری آیات سے نوازا ہے، ہم نے قرآن حکیم نازل کر کے محفوظ کر دیا ہے اس بندے کے لیے، ہم نے اپنے حبیب پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کی رہنمائی کے لیے محفوظ کر دیا۔ فرمایا جب ہم نے اس کو یہ سب کچھ عطا کر دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور پھر وہ ان آیتوں کو چھوڑ کر کہیں اور گزر گیا، اس نے ان آیتوں کی قدر نہ کی، اس دیے ہوئے دین کی، ایمان کی اس نے قدر نہ کی، بلکہ کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ قرآن کی آیات کو بھلا گیا، وہ سنت مطہرہ کو چھوڑ گیا، وہ دین کے احکامات کو ترک کر کے زندگی بسر کرنے لگ گیا، اور اصل میں وہ پیروکار بن گیا شیطان کا۔ اس کی ڈیوٹی تو تھی کہ وہ رحمان کا پیروکار بنتا، اس کا فرض تھا کہ وہ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں زندگی گزارتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات الہیہ کو بھی چھوڑ دیا، اور اللہ کے پیغمبر کی سنت مطہرہ کو چھوڑ کر وہ تو شیطان کا پیروکار بن گیا۔ اور آگے چل کے پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید کا ذکر کیا۔ ایک یہ مقام ہے، اور دوسرا مقام سورہ بقرہ کا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اے امت محمدیہ کے لوگوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی؟ اسی طرح جس طرح تم شب و روز گزار رہے ہو، نہ دین کی فکر، نہ ایمان کی فکر، نہ قرآن کی فکر، نہ مصطفیٰ کی سنت مطہرہ کی فکر، اور اسی طرح دنیا داری میں، عہدے داری میں زندگی بسر کر دی، تو تمہیں جنت ملے گی؟ نہیں، جنت اتنی آسان نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبل، تو تم سے پہلے تو لوگوں کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تمہیں بھی اتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، پھر جا کے تم جنت کے حقدار ٹھہرو۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں بڑی مصیبتوں سے گزرنا پڑا، بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑا، بڑے کٹھن راستوں سے گزرنا پڑا۔ وزلزلوا، اور اتنا اللہ نے جھنجھوڑا ایمان والوں کو، دنیا کی ہسٹری میں ایمان والوں کو اتنا اللہ نے جھنجھوڑا کہ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے، اللہ سے فریادیں کرنے لگے، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ مومن تھے وہ بھی اللہ سے فریادیں کرنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ ہم تیری مدد کے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں اپنی مدد کا مستحق ٹھہرا۔ اس قدر مشکلات سے اللہ نے گزارا۔ وہ کون سی مشکلات تھی؟ انشاءاللہ بھی اس کا ذکر کروں گا۔ فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، لوگوں سنو، جو لوگ اللہ کے دین کے راستے پر چل نکلتے ہیں، جو اپنی زندگی کا مقصد دین کو بنا لیتے ہیں، جو اپنے صبح و شام، دن رات، اپنے عہدوں، اپنی ہر طرح کی دنیاوی آسائشوں کا مقصد دین کو بنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ انہیں اپنی مدد کا حقدار بنا دیتا ہے، پھر وہ حقیقت میں اللہ کی مدد کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا مقام وہ سورہ آل عمران کا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک دعا سکھائی ہے، یہ جو قرآنی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی، اور بڑی جامع و معنی دعا، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔
फरमाया मोमिनो तुम अल्लाह से ये मांगा करो, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह जब तूने हमें हिदायत से नवाज दिया है तो फिर अब हमारे दिलों में टेढ़ापन पैदा न करना, अब हमें दीन के रास्ते से जुदा न करना। रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, और अल्लाह दीन के रास्ते पर चलने के लिए हम तेरी रहमत के मोहताज हैं, तो हमें अपनी रहमत का मुस्तहिक़ है, हमें अपनी रहमत अता फरमा दे। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही हर तरह की रहमत, हर तरह की आसानी, हर तरह की आसाइश अता करने वाला, तेरे अलावा कोई अता करने वाला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ने तमाम नबियों का इमाम बनाया, तो जिनकी शरीयत को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ज़रिया नजात ठहराया है, अल्लाह के पैगंबर खुद अल्लाह ताला से ये दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले खुदा, ऐ मेरे रब्बे कायनात, तू मेरे दिल को अपने दीन पर कायम और दायम रख। अल्लाह हमारे दिलों को भी दीन पे कायम रखे। ये इस्तिक़ामत की दुआ खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से फरमाया करते थे। इसके बाद कुरान हकीम का एक चौथा मकाम है, और इस मकाम में अल्लाह ताला ने दुनिया की तारीख में से एक वाक़या नकल किया। हज़रात गिरामी क़दर, आज बेहद ज़रूरत है अपने ईमान को मजबूत करने, और वो तभी मुमकिन होगा जब हमारा मत्मे नजर दीन होगा, जब हमारी सोच और फिक्र ईमान होगा, हमारे सुबह शाम लैलो निहार अल्लाह की इबादत के लिए तड़पेंगे, तब जाके हमारा दिल मजबूत होगा। आप जानते हैं कुरान हकीम में जिन कौमों के वाक़यात बयान किए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जिस कौम को अल्लाह ताला ने बयान किया है वो बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, और किस तरह अल्लाह ने अपने दीन की, अपने नबियों की, अपने वलियों की, अपने दीन के साथ मुंसलिक ठहरने वालों की किस कदर अल्लाह ने इआनत और मदद की है, पूरा का पूरा कुरान पाक इस चीज से भरा है। आप कुरान हकीम का कोई पारा उठा लीजिए, कोई सूरह मुबारका उठा लीजिए, आपको किसी न किसी नए अंदाज में अल्लाह अपने बंदों की खूबियां और सिफात बयान करते हुए नजर आए। यहां पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से वो एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और जो उस वाकया में पिन्हा राज है वो भी बताना चाहता हूं, और फिर आज के हमारे ईमान से उसको कंपेयर करना चाहता हूं। और इस वक्त बड़ी जरूरत है अमल में मुस्तकिल मिजाजी अपनाने की। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा, अल्लाह को पसंदीदा कौन सा अमल है, तो फरमाया अदवमुहा व इन तल्ला, सारी सारी रात की लंबी लंबी रकात अल्लाह के नबी ने अफजल नहीं करा। दुनियादारी को छोड़कर जो रहबानियत इस्लाम में नहीं है उसको इख्तियार कर लेना, सूफीइज्म को अपना लेना, ये दीन नहीं है, बल्कि दीन क्या है, अदवमुहा व इन तल्ला। फरमाया तुम कोई भी दीन का अमल इख्तियार कर लो, वो बेशक थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा इख्तियार कर लो, अल्लाह उसे शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। तुम्हारा अमल बेशक थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमेशा का होना चाहिए, वो जिंदगी के आखिरी लम्हात तक होना चाहिए, वो चंद दिनों और चंद रातों पे मुहीत नहीं होना चाहिए, मुक़य्यद नहीं होना चाहिए चंद लम्हात पे, बल्कि तुम्हारी तो सारी जिंदगी ही थी। तो ये जो आजकल हर शख्स अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, याद रखिए ये खिलाफ शरीयत है, ये दीन के ऐन खिलाफ है। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूं, तो भाई हम अपनी जिंदगी के मालिक ही कहाँ, हमारी तो जिंदगी की एक एक सांस का मालिक तो अल्लाह, हमें तो ये जिंदगी की तमाम जो नेमतें दी हैं उस अल्लाह ने नेमतों से नवाजा। इसलिए
इस जिंदगी की सारी नेमतों का तकाजा ये है, डिमांड ये है, इन नेमतों की डिमांड ये है कि हम ये जिंदगी का एक एक पल अल्लाह की मोहब्बत में गुजार। हम तो जिंदगी के मालिक हैं, हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से कैसे गुजार सकते हैं? और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया तो अब हमारी मर्जी खत्म हो गई। अब हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम हैं। जहां पे अल्लाह का हुक्म आएगा वहां पे हमें सरे तस्लीम हम करना होगा। जहां पे मुस्तफा का हुक्म आएगा वहां पे हमें अल्लाह के पैगंबर के हुक्म को मानना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन को दावत दी और उसे कहा कि तुम अल्लाह की तौहीद को मानो, उसने इनकार कर दिया और बड़े कठिन मराहिल आए। एक तफसीली वाकया है सूरह ताहा में भी, सूरह अंबिया में भी और दीगर सूरतों में अल्लाह ताला ने बयान किया है। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ वो सिर्फ इतनी है कि उस फिरौन ने कहा कि नऊज़ बिल्लाह जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है ये जादूगर है। और हमेशा लोगों ने पैगंबरों के मोजज़ात को झुटलाने के लिए जादू का सहारा लिया। उन्होंने कहा तुम जादूगर, जैसा कि मक्का के कुफ्फार ने भी पैगंबर रहमत को नऊज़ बिल्लाह जादूगर करार दिया। तो उसने अपने जादूगर बनवा लिए फिरौन ने, और एक जगह पर उसने मुकाबला रख लिया मूसा अलैहिस्सलाम से। अब देखिए फिरौन है, वक्त का बादशाह है, और फकत बादशाह नहीं बल्कि अपने आप को वक्त का खुदा कहता। और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम, कौम के लोग जमा हो गए और जादूगर भी आ गए। तो कुरान हकीम ने इस वाक़या को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अल्का। ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तुम पहले अपना जादू दिखाओगे नऊज़ बिल्लाह या हम जादू दिखाएं? वो तो जादूगर कहते थे। क़ाल बल अल्कू फ़इज़ा हिबालुहुम व असीयुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा पहले जो तुमने करना है वो करके दिखा। तो उन्होंने अपनी रस्सियों को फेंका तो मूसा अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ जैसे वो चल रही। तो कुरान हकीम ने मूसा अलैहिस्सलाम की उस कैफियत को महफूज कर लिया हमें समझाने के लिए, उम्मत मुहम्मदिया को बताने के लिए। फौजसा फी नफ्सिही खीफतन मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम वक्ती तौर पर अपने दिल में परेशान से हो गए कि अल्लाह क्या करूंगा। तो अल्लाह ताला ने फिर मैसेज दिया, कहा लोगों जिसके साथ अल्लाह की ताकत होती है उसे वक्त के फिरौन की ताकतों का मुकाबला करना भी अल्लाह सिखा देता। जिसके साथ रब की ताकत होती, अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की ताकत जिसके साथ होती, उसे दुनिया के इन हुक्मरानों की ताकतों का मुकाबला करना आता। फरमाया कुन्ना ला तखफ इन्नका अंतल आला। फरमाया मूसा घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। मूसा परेशान नहीं होना अलैहिस्सलाम, हम आपके साथ हैं। और साथ होने की खुशखबरी जो दी, फरमाया इन्नका अंतल आला। फरमाया परेशान नहीं होना, असल फतह अल्लाह आपको अता करेगा। जैसे सूरह अल-अनफाल में अल्लाह ने नकल फरमाया, अल्लाह ने बयान किया उस कैफियत को जब बदर की कैफियत थी। एक तरफ 1000 का लश्कर था और दूसरी तरफ सिर्फ 313 थे। तो अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। और जब मुसलमान बदर की रात अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमारी मदद नाज़िल कर, तो अल्लाह ने उसी वक्त खुशखबरी सुना दी। हजरात जब इंसान दीन पे जम जाता है अल्लाह फिर से क्या कुछ अता करता है। अल्लाह ने उसी वक्त खुशखबरी अता फरमाई कि ए मेरे पैगंबर, ए मुसलमानों, मेरे मोमिन बंदो घबराना नहीं, मैं 1000 फरिश्तों से मदद नाज़िल करूंगा। और फिर सूरह आल इमरान में उसकी डिटेल अल्लाह ने बयान कर दी कि 5000 फरिश्तों से अल्लाह ने बदर में मदद फरमा के मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। और अल्लाह ने जो बात बयान की फरमाया वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा वलितत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम। अल्लाह फरमाता है मैं तो काफिरों को मारने के लिए फरिश्तों का मोहताज नहीं हूं, मैं फरिश्तों के बगैर भी काफिरों को नेस्तो नाबूद कर सकता था। वो जो मैंने काफिरों के खिलाफ फरिश्तों को नाज़िल किया, मोमिनों को इसलिए नाज़िल किया कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को सुकून अता करे। अल्लाह मोमिनों को सुकून अता करने के लिए मदद नाज़िल करता है। फरमाया कुल्ना ला तखफ इन्नका अंतल आला।
فرمایا گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فتح آپ کو ملے گی۔ ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں، باتیں کافی ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، فرمایا موسیٰ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے اس کو پھینکیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی کی لاٹھی عصا اس کو پھینکا۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، فرمایا اے موسیٰ پریشان نہیں ہونا، لاٹھی پھینکیے۔ جب لاٹھی پھینکی تو اس لاٹھی نے، لکڑی کے عصا نے ان ساری کی ساری رسیوں کو ختم کر دیا۔ تو فرعون کے جتنے بھی جادوگر تھے وہ سارے حیران رہ گئے کہ آج تک ہم نے بڑے بڑے جادو کیے، اس طرح کا اثر تو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ جادو نہیں، یہ کوئی خاص طاقت ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، اور کہا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتے۔ اگلی بات میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، جس کے لیے میں نے پورا پس منظر بیان کیا، وہ کیا؟ یہ لمحہ پہلے جادوگر فرعون کے ساتھ تھے، لمحہ پہلے جادوگر فرعون کے ہوائی تھے، اس کے درباری تھے، اس کے دربار سے کھاتے پیتے پہنتے تھے، طرح طرح کی مراعات لیتے تھے، طرح طرح کے وظائف لیتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اللہ کے حکم، اللہ کی عنایت جو موسیٰ علیہ السلام پر رب نے کی، اس کو دیکھا تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ تو فرعون نے کہا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو میری اجازت کے بغیر؟ تم تو میرے درباری ہو، میرے سے تنخواہیں لیتے ہو، تمہیں کیسے ایمان لینے کی اجازت ہے؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا بھی بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں خلاف سمت سے کاٹ دوں گا۔ تم ایمان کیوں لائے؟ تم پر سختی کرو، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تم ابھی دیکھ لو گے، میں تمہیں اتنی آزمائشوں سے گزاروں گا کہ تم آٹومیٹیکلی اس ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ میری ربوبیت کو مان لو گے۔ تو آگے سے ان جادوگروں نے جو لمحہ پہلے فرعون کے ساتھ تھے، جو لمحہ پہلے فرعون کے دربار میں سجدے کرتے تھے، جب اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا، ایمان کی چاشنی اور مٹھاس سے نوازا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ پر ایمان لے آئے، تو کہنے لگے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، اب ہم نے اللہ کی واضح نشانیوں کو دیکھ لیا ہے۔ والذی فطرنا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے ہمیں یہ عطا فرمائی، فاقضی ما انت قاض، اب تم سے جو ہوگا ہے کر لو، ہم اللہ کی اس محبت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فاقضی ما انت قاض، اے فرعون تم سے جو ہوتا ہے کر لو، اب ہم اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرات اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت یہ ہے کہ فاقضی ما انت قاض، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، ہم اللہ کے دین کو چھوڑ نہیں سکتے۔ رشتہ داروں کے لیے دین کو چھوڑ دینا، محلے داروں کے لیے دین کے عوامل کو ترک کر دینا، اپنے عہدے اور ملازمت کے لیے اللہ کے دین کو ترک کر دینا، اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی، دنیا داری کے لیے اللہ کے دین کو بھلا دینا، اس سے بڑی اور بدقسمتی کوئی۔ آج ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ آج تو لوگ دنیا داری کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے، اپنے چند عہدوں کی خاطر، اپنی حکومتوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے۔ فاقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ جواب ہے جو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم جو کچھ کرو گے اس دنیا کی زندگی کے لیے کرو گے، اس دنیا کی زندگی کی تو اب ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ حضرات یہ ہوتا ہے ایمان۔ چند لمحے پہلے وہ فرعون کے حواری تھے، اب چند لمحے بعد اللہ نے ایمان اتنا مضبوط عطا کر دیا کہ فرعون کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو چکے۔ انا آمنا بربنا، اب ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے،
लियग़फ़िर लना ख़तायाना, ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे। वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर, और जो तुमने हमें मजबूर किया अल्लाह के पैगंबर की मुखालफत करने पर, जो जादूगरी सिखाने पर तुमने हमें मजबूर किया, हम उस गुनाह पर अल्लाह से माफी मांगते हैं। वल्लाहु खैरुन व अबका, वो तो हमेशा खैर वाला और हमेशा बाकी रहने वाला अल्लाह ताला उसी की जात, उसके अलावा कहीं से खैर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से भी इसके कई एक वाक़यात हैं। सैयदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला, बूढ़ी उम्र थी, बड़ी उम्र की खातून थी, अल्लाह ने उनको ईमान नसीब कर दिया। हज़रात, मैं इस्तिक़ामत की बात कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों ने किस कदर दीन ईमान की खातिर तकलीफें झेली हैं। आज हमें तो अल्लाह ने हर तरह की आसाइशों से नवाजा। हमारे पास तो दुनिया की हर नेमत है, हमारे पास तो दुनिया की हर आसाइश अल्लाह ने अता की है, इसके बावजूद हम दीन पर अमल नहीं करते। और वो लोग जिन्होंने कठिन रस्तों से जिंदगी को गुजारा, उन्होंने फिर भी दीन को नहीं छोड़ा। हम तो दुनियावी जिंदगी में इतने मगन हो चुके हैं कि इन आसाइशों आसानियों के बावजूद भी हम अल्लाह के दीन पे अमल पैरा नहीं। सैयदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला बूढ़ी उम्र की खातून थी, ईमान ले आई, और जब ईमान ले आई तो फिर काफिरों ने जुल्म सितम ढाए। मक्का में मुसलमान उस वक्त बड़े मजलूम थे, इतने जुल्म ढाए। अबू जहल, अबू लहब और उसकी कंपनी ने सैयदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा को इतना मारा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, कि उनकी आंखों की बिनाई थी। तो एक दिन बैठी हुई थी, तशरीफ फरमा थी, तो अबू जहल पास से गुजरा तो कहने लगा, ऐ ज़ुनैरा, जानती हो ये तुम्हारी आंखों की बिनाई क्यों खत्म हुई? तुम्हें मालूम है? कहा नहीं, बताओ क्यों खत्म हुई? कहा तुमने लात, उज़्ज़ा और मनात की बेअदबी की, तुमने इन बुतों की बेअदबी की है, इसलिए तुम्हारी बिनाई लात, उज़्ज़ा और मनात ने छीन ली। अब सैयदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, और अबू जहल को जवाब दिया कि लात, उज़्ज़ा और मनात किसी चीज की ताकत नहीं रखते, ये तुम्हारे हाथों के तराशे हुए बुत किसी तरह की कोई ताकत नहीं रखते, इन सारी ताकतों का मालिक अल्लाह है। ये मेरी बीमारी नाज़िल करने वाला भी अल्लाह है और मुझे शिफा देने वाला भी अल्लाह है। ये सारी बीमारियां भी अल्लाह की तरफ से होती हैं और शिफा भी उसी जात की तरफ से होती है। फैज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, मर्ज भी उसकी इजाजत से दुनिया में आते हैं और शिफा भी वही अल्लाह अता करने वाला। सैयदा ज़ुनैरा कहती है, या अल्लाह, मैं इन आंखों की बिनाई के बगैर भी जिंदगी गुजार सकती हूँ, मुझे इन आंखों की बिनाई की जरूरत नहीं। जब तूने मुझे ईमान दे दिया है, तूने मुझे अपनी तौहीद उलूहियत अता कर दी है, तो या अल्लाह, मुझे इन आंखों की बिनाई की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये काफिरों के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। अल्लाह देख, ये मुझे ताने देते हैं कि लात, उज़्ज़ा और मनात ने बिनाई की, लेकिन मेरा ईमान है कि बिनाई देने वाला भी तू है, लेने वाला भी तू। अल्लाह, मैं तेरे सामने दरखास्त करती हूँ कि तू मुझे बिनाई अता फरमा दे। सैयदा ज़ुनैरा के ईमान की मिठास थी कि सैयदा ज़ुनैरा ने जब अल्लाह से दुआ की, ये ईमान की इस्तकामत थी, तो अल्लाह ताला ने सैयदा ज़ुनैरा की बिनाई वापस लौटा रज़ी अल्लाह। और सीरत मुतहरा में से कई एक वाक़यात हैं सहाबा इकराम के, लेकिन आज की इस मुख्तसर नशिस्त में एक वाक़या मजीद आपके गोशगुजार करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्दुल्ला ज़ुल्बजारैन रज़ी अल्लाह ताला। इस एक वाक़या में हम सब के लिए कई एक पैगामात हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कुरान हकीम अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तो इस्तकामत के वाक़यात से भरा पड़ा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा इस्तकामत का पहाड़। आप देखें कितनी बड़ी बात थी कि कुफ़ार ने हर तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की, कांटे बचाने की कोशिश की, आपकी दावत तबलीग को, दावत दीन को रोकने की कोशिश की।
दीन इस्लाम के गलबा को रोकने की कोशिश काफिरों ने किस कदर की, सारे हरबे आजमा लिए, तरह तरह की अजियतें भी दी, तरह तरह की नौजुबिल्ला बेअदबी और बेगुस्ताखी भी की। लेकिन जब इन सारी चीजों से मजबूर हो गए तो फिर आ गए आपके चचा अबू तालिब के पास और आके कहने लगे कि अपने भतीजे को कुछ समझा लो, इन्हें कहो हमारे साथ को कंप्रोमाइज कर, इन्हें कहो कि एक दिन ये लात उज़्ज़ा मनात की इबादत कर लें और दूसरे दिन हम इनके खुदा की इबादत कर लेंगे, एक दिन हम इनकी मान लेते हैं, एक दिन ये हमारी मान लेते, तो ऐसे दरमियानी राह निकाली और साथ बड़ी बड़ी ऑफर्स दी। कहा आप अपने भतीजे से कहें कि ये अगर अमीरी चाहते हैं, अमानत चाहते हैं, तो हम मक्का का सरदार इनको बना देते हैं, अगर ये माल दौलत चाहते हैं तो दुनिया भर की दौलत इनके कदमों में ला के रख देते, और अगर ये किसी खातून से निकाह करना चाहते हैं तो जिस खातून से कहते हैं हम उनसे निकाह करते हैं। बड़ी बड़ी बातें की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आपके चचा ने ये बातें की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो आज बच्चे बच्चे को याद है। फरमाया चचा जान कि ये तो दुनिया की दौलतें, दुनिया की शोहरतें, दुनिया की हुकूमतें हैं, ये कुफारे मक्का अगर मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं पे चांद भी रख दे तो जो अल्लाह का हुक्म है मैं उससे पीछे हट नहीं सकता। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय। फरमाया काफिरों से कह दो इस तरह का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए मैं तैयार नहीं। आज का माशरा ये है कि हम दीन को छोड़ने के लिए फौरन नौज़ुबिल्लाह तैयार हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मैं अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा से जिक्र करना शुरू कर दूं तो पूरी की पूरी जिंदगी ही इस्तकामत है। वो आपको याद है कि जब पहली वही नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कपाते हुए गए, सैयदा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको अपने चचा ज़ाद बरका बिन नौफल के पास लेकर गई तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये मक्का वाले आपको मक्का से निकलने पर मजबूर कर देंगे। अल्लाह के नबी हैरान रहे, हाँ ये कैसे होगा, ये मुमकिन कैसे है, ये तो अपनी अमानतें मेरे पास रखवाते हैं, ये तो मुझे सादिक और अमीन कहते हैं, ये तो अपने घरेलू फैसले भी मुझसे आगे करवाते हैं, फिर ये मुझे मक्का से निकलने पर मजबूर क्यों कर देंगे। तो बरका बिन नौफल ने कहा ये जो पैगाम आप लेके आए हैं, जो भी पैगंबर दुनिया में अल्लाह का ये पैगाम लेके आया है उसके रहने वालों ने उस पैगंबर पर जुल्म और सितम ढाया। रात इस्तकामत ऐसे नहीं आती, इस्तकामत बड़े मुश्किल मरहलों से गुजर कर आती। हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादैन का आखिरी ये वाकया है जो आज की हमारी नशिस्त का है। अल्लाह मुझे और आप सबको दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करने की तौफीक दे और अपनी जिंदगी, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपने ओहदे अल्लाह हमें दीन के निफाज के लिए, अल्लाह के दीन के प्रचार के लिए, दीन की दावत आम करने के लिए अल्लाह हमें बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मक्का में थे, वालिद का साया सर से उठ गया, ईमान ले आए लेकिन चचा के डर से बताते नहीं थे। हजरत अब्दुल्ला जुल्बजादैन, इस नाम से कबल इनका नाम अब्दुल उज़्ज़ा, अल इसाबा, असदुल गाफा और अल इस्तियाब और दीगर तमाम सहाबा किराम की जो सीरत की किताबें हैं उनमें ये वाकया मौजूद है। लेकिन एक दिन ईमान ने मजबूर कर दिया इजहार करने पर, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर दिया। चचा ने बड़े जुल्म किए, कहा मोहम्मद का दीन छोड़ दो, तुम्हें हर तरह की नेमत से नवाजूंगा। लेकिन वो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेता था फिर वो दिलो जान से मान लेता, वो हकीकत में फिर तन मन धन अल्लाह के दीन पे लुटा देता। आखिरकार चचा ने घर से भी निकाल दिया, निकलने पे मजबूर कर दिया, तन पे जो लिबास था वो भी छीन दिया। गए अपनी बूढ़ी वालदा का दरवाजा खटखटाया और उनसे कहा मुझे कोई लिबास दे दीजिए। उन्होंने दो टाट, एक टाट दिया जिसके दो टुकड़े करके अपने तन को छुपा लिया और मक्का की मुकर्रमा से सफर शुरू करके मदीना मुनव्वरा पहुंच गए।
مسجد نبوی میں جا کے رات کو قیام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت دیکھا کہ 2 ٹاٹ کے ٹکڑوں میں لپٹا ہوا کوئی شخص مسجد نبوی میں لیٹا. اللہ کے نبی نے پوچھا ہے ذوالوجہین؟ وجہین کہتے ہیں ٹاٹ کے 2 ٹکڑوں والے. فرمایا کون ہو تم؟ کہا میں عبد العزیٰ. کہا تم عبد العزیٰ نہیں، اب سے تم عبداللہ ہو. عبداللہ ذوالوجہین ان کا نام رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری داستان کو سن کر صحابہ کرام کو ان کی آؤ بھگت کرنے کا حکم دیا. وقت گزرتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے اور تبوک کا موقع آ گیا. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان دین کے اوپر جم جاتا ہے، دین کے لیے مشکلات اٹھاتا ہے اور دین کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ عطا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ذوالوجہین رضی اللہ تعالیٰ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر جہاد پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. تو اللہ کے نبی سے آ کے ایک درخواست کرتے ہیں. کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے اس سفر میں شہادت کی موت نصیب کرے. جس سفر کے لیے میں نے اتنا کٹھن سفر گزارا ہے، جس مقصد کے لیے میں نے گھر بار سب کچھ چھوڑا ہے، اللہ کے نبی دعا کر دیجیے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاتب کو بلایا اور بلا کے ایک جملہ لکھوا دیا اور کہا کہ لکھو کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ عبداللہ ذوالوجہین کا خون کافروں پر حرام کر. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو شہادت کی درخواست کی تھی اور آپ فرما رہے ہیں کہ کافروں پر میرا خون حرام ہو گیا، تو مجھے شہادت کی موت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت الفاظ کہے وہ آج کے اس سیشن کا حاصل ہوں گے. آپ نے فرمایا میرے صحابی عبداللہ، جب انسان اللہ کے دین کے راستے پہ نکل پڑتا ہے، جب راہ حق پہ نکل پڑتا ہے، جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکل پڑتا ہے، جب اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، جب اپنا رہن سہن اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، فرمایا عبداللہ جب انسان اللہ کے دین کے لیے نکل پڑتا ہے تو اللہ اسے ایک بخار سے بھی اگر موت دیتا ہے تو تب بھی اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا راہ حق میں نکلنے والوں کو موت اگر بخار سے بھی آئے گی تو اللہ تب بھی انہیں شہادت کا درجہ عطا کرے. اور پھر ایسا ہی ہوا. اس سفر میں تبوک پہنچے، حضرت عبداللہ ذوالوجہین کو بخار ہوا اور ایک رات بخار رہنے کے بعد اگلے روز وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اور تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے قبر کھودی. اور بتانا کیا چاہتا ہوں، قبر کھودی اور حضرت عبداللہ کا جنازہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، ان کے لیے دعائیں کی. حضرات صرف جنازہ نہیں بلکہ چند صحابہ ہوں گے میں نے آج تک صرف حضرت عبداللہ ذوالوجہین کے بارے میں پڑھا، اہل علم جانتے ہوں گے اس کے علاوہ بھی اور کسی کو یہ شرف ملا ہوگا، لیکن میرے علم کے مطابق یہ حضرت عبداللہ بن ذوالوجہین کو یہ شرف ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارنے کے لیے خود بنفس نفیس قبر میں اترے. خود اللہ کے نبی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے حضرت عبداللہ کو مٹی کے سپرد کیا. اور مٹی کے سپرد کرنے کے بعد فرمایا اللہ، اے اللہ میں عبداللہ پہ راضی ہوں، میں تیرا آخری پیغمبر دعا کرتا ہوں اللہ جس طرح میں راضی ہوں اس طرح اپنے بندے پہ تو بھی راضی ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود جو اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان کے جسد خاکی کو اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان کی جسد خاکی کو قبر کے سپرد کر رہے ہیں، قبر میں لحد میں اتار رہے ہیں، تو میرے دل سے یہ دعا نکلی یا لیتنی کنت صاحب اللحد، اے کاش آج اس قبر والے کا مقام اللہ مجھے عطا کر دیتا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم میں چل کے دین پر مستقل مزاجی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ
इस सेशन की बरकत से, इस कुरान हकीम की बरकत से हमें भी, हमारे दिलों को भी दीन पर जमा दे। और मैं आखिरी बात करता हूँ, ये जिहाद, ये रास्ते, ये मुश्किलात तो बाद की बात है हजरात। आज अगर हम अल्लाह के दीन को वक्त दे दें तो बड़ी बात। हम तो अल्लाह के दीन को वक्त नहीं देते। हमें तो अल्लाह ने जो माल रब ने दिया है, हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। हमने, अल्लाह ने जो हमें ओहदा दिया है, जिस ओहदे पर फायद अल्लाह ने किया है, हम अपने उस ओहदे को अल्लाह के दीन के लिए खर्च नहीं करते। जबकि असल मकसद इन ओहदों का, इस जिंदगी की सारी नेमतों का, इन आसाइशों का ये है कि हम अल्लाह के दीन के निफाज के लिए जुस्तजू शुरू करें। हम जितनी हो सके, जिस कदर हमसे हो सके, हम अल्लाह के दीन पे डट जाएं। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा दे। मैं इस मौका पर जरूरी खराज तासीम पेश करूंगा। ये हमारे मोहसिन और मोहतरम मुकर्रम मोहतरम राशिद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह इनके ईमान में, अल्लाह इनकी इज्जत आबरू में, मकाम में, माल दौलत में बरकतें अता फरमा दे। और इनके साहबजादे उमर राशिद भाई को भी खराज तासीम पेश करूंगा। ये बड़ा लंबा पीरियड गुजरा, बीमारी की वजह से हमारा ये सेशन नहीं हो सका। मगर ना हकीकत बात ये है कि मुझे खुद को उमर भाई की ये जो दावत होती है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला इसको हमें जारी रखने की तौफीक और हिम्मत अता फरमा दे। और इसके जरिए से अल्लाह हम सबके दुनियावी मसाइल भी हल फरमा दे, और जो हमारे उखरवी मसाइल हैं वो अल्लाह पहले हल फरमा। अल्लाह हमारी आखिरत आसान फरमा दे। खुसूसन दुआ कीजिए हमारे इन मुहसिनीन के लिए भी दुआ कीजिए, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, खुसूसन जो दुनिया से चले गए, खास तौर पर इस वबा की वजह से जो मुसलमान भाई बहने दुनिया से चले गए, उससे पहले जो चले गए, हमारे मोहतरम मुकर्रम राशिद साहब के वालिद गिरामी और उनके बुजुर्ग जितने भी दुनिया से जा चुके हैं, हमारे बुजुर्ग जो दुनिया से जा चुके हैं, उन सब के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत भी फरमा दे, और अल्लाह उन सब के लिए हमें सदका जारिया करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मतलुल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। या क़ाज़िल हाजात इक़्दि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की लग़्ज़शों से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बना दे, आखिरत भी बेहतर बना दे। हमारे जितने बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, जितने मुसलमान मर्द व ख़वातीन दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना। या अल्लाह मोहतरम मुकर्रम राशिद साहब के वालिदैन के लिए, उनकी अहलिया और दीगर जितने बुजुर्ग उनकी अहलिया के बुजुर्ग जितने दुनिया से जा चुके हैं, मोहतरम उमर भाई के आइज़ा व अक़ारिब में, हम सब के आइज़ा व अक़ारिब में जितने लोग भी दुनिया से जा चुके हैं, आज के सेशन को उन सब के लिए सदका जारिया बना दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको माफ फरमा। मौला करीम हम सब की इस दरस कुरान की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो बीमार है अल्लाह सेहत अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। हमारी दुनिया भी बेहतर बना दे, आखिरत भी बेहतर बना दे। जो मुसलमान दुखी और परेशान है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, हम सबकी हाजात और ज़रूरियात को पूरा फरमा। या अल्लाह हमें दीन पर इस्तिक़ामत को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। अपने दीन के निफाज के लिए हमें जुस्तजू करने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या इंशाअल्लाह।